আপনারা একটু ওয়েট করুন, এখনো ক্লাস শুরু হয়নি। 6:30 থেকে শুরু হবে, তখন শুনতে হবে। আচ্ছা, গুড ইভিনিং সকলকে। আমরা একটু ইন্ট্রোডাকশন পার্ট করি, যেহেতু অনেকেই জয়েন করে গেছে। উইল স্টার্ট আওয়ার ক্লাস ফ্রম 6:30। আপনারা জানেন যে অলরেডি আমরা ফার্স্ট ক্লাসে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমাদের সেকেন্ড ক্লাসেও আমরা এই যে কোর্সটা আমরা আলোচনা করছি, সেটা মূলত আপনাদের ফাউন্ডেশন কোর্স ইন ইংলিশ। আর এই কোর্সে ধরুন এখানে এটা শুধু যে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের না, এটা মানে ধরুন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এখানে আছে এবং তাদের যে ফাউন্ডেশন কোর্স সেটা সে এখানে করছে। এবারে দুটো জিনিস আপনাদের আমি বলি। একটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমি আপনাদের যে মেটেরিয়াল যে এসএলএমটা আপনারা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট থেকে সফট কপি ডাউনলোড করতে পারবেন। You can download the soft copy of your SLM from university website. If there is some kind of issue, you can download it from the link that I have given it here. Okay, so you can download it. Even the previous PPT, you can also download previous PPT and also the SLM. So I'm putting it not only in this chat box, that means in Zoom. You'll get it even in your YouTube link also. Okay, so I'm really very much sorry for the last class, because in the last class there are some problem in my end, and I have tried to do it, but somehow uh, we did it at the last moment. Anyway, uh, we'll start very soon, within 1 or 2 minutes. So what we're going to learn in this section, the first thing that we're going to learn, the previous class we have learned, আমরা দেখেছিলাম যে comprehension and also the vocabulary, right? But in here in the second class, এই সেকেন্ড ক্লাসে আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করব আজকে, সেটা হচ্ছে গ্রামার অ্যান্ড ইটস ইউসেজ। এই গ্রামার এবং ইউসেজের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো আমরা এখানে মূলত আলোচনা করব বেসিক্যালি আজকে, সেটা হচ্ছে আপনার আহ, সেটা হচ্ছে মূলত টেন্স। And why this tense is important? Because the tense is important basically because tense is the foundation for everything, for your in other grammatical part, for example, for voice change or narration change. এই সবগুলো প্রত্যেকটা গ্রামারের বিভিন্ন অংশ, এই অংশটা মূলত আমরা মূলত টেন্সকে বেসিস করে আমরা কিন্তু করি। সে আপনি লেটার রাইটিং করুন, if it is letter writing or any day-to-day activities in your skill, whether it's spoken English or whether it's communicative English, everywhere this you need this tense. So tense is actually the foundation things for your grammatical part, so that you can proceed it in in your other grammatical part. So সেটাই আমরা এটা জানার চেষ্টা করব, এবং তারপরে আমরা যেটা জানার চেষ্টা করব ইন বিটুইন, একটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ভার্ব। আপনারা জানেন যে ভার্বের বিভিন্ন রূপ আছে, সেই রূপটা আমরা জানার চেষ্টা করব, এবং the structure of different tenses, that also we'll learn in this class. And the next thing also we'll learn about how do you apply, like in your day-to-day activities, সেটা। এবং আমাদের এই এসএলএম এ যে এক্সারসাইজে যে প্রবলেম গুলো আছে, যে এক্সারসাইজে যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো আছে, সেটাও আমরা জানার চেষ্টা করব এই ক্লাসের মধ্যে দিয়ে। আমাদের 6:30 বেজে গেছে। লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস, and good evening all of you. Thank you for joining, and please listen carefully, and also you could have your Google Drive link for the material. You can listen it at any point. You can
download the things at any point of time. Okay, so let me share with you my PPT, like my screen, and you get to know the things related to your foundation course. So, and when I have finished with this tense part, and then we'll have this exercise that we'll do it in the chat box. I'll ask some question, and then you try to answer it. Okay? So let me share my screen, and then discuss the things in detail. Thank you very much. আচ্ছা, এখানে আপনার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি, রাইট? তো আমি আপনাদের স্ক্রিন থেকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করছি, যেটা স্ক্যান মেটেরিয়াল, যে ধরুন এখানে আমি একটু অক্ষরটা একটু বড় করছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। দ্য ফার্স্ট থিং ইজ ইউ প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ভার্ব। ভার্বের তিনটে এখানে রূপ আছে। একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব, পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব, এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল। You know all this stuff. It's not that I'm just making you understand the first time. You have all the things and you also know it very well, but I'm just recapping you so that you could use it in your exam and also in your day-to-day activities. So the first thing that you need to understand, যে ভার্বের আমাদের তিনটে ফর্ম থাকে, এটা একটু মনে রাখবেন। একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল। ফর এক্সাম্পল, ডু যে ভার্ব, যেটা প্রেজেন্ট ফর্ম, সেটা যখন পাস্ট ফর্মে হবে সেটা হবে কি ডিড, এবং পাস্ট পার্টিসিপলে যখন আমরা যাব সেটা ডান হয়ে যাবে, তাই না? তো এটা মূলত ধরুন আপনার ভার্বের বিভিন্ন রূপের ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলছি। যখন আমরা কারণ এইটা মূলত আমরা কেন ডিসকাস করছি, we are discussing this because when we read the things in detail, you have to use the actually particular part of your verb, any kind of form, and that is essential for your understanding when you write it in a sentence pattern. So এই জন্যই আমরা কিন্তু যে আমরা এই ভার্বের রূপটা আমাদের জানতে হবে। ধরুন আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেওয়া যায়, ফর এক্সাম্পল গো। গোর ক্ষেত্রে আমরা কি বলি, যে গো হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, এন্ড দেন পাস্ট ফর্ম কি হবে বলুন? তো এই যে গোর ক্ষেত্রে আমরা আমরা গো, ওয়েন্ট, গান, এইসব গুলো আমরা বলি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে। এরপরে যখন when we understand the tense, এই টেন্সের কিন্তু মূলত আপনার কতগুলো ফর্ম আছে। টেন্সের আপনার জানেন যে টেন্স মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, এন্ড ফিউচার টেন্স, রাইট? তো এই প্রেজেন্ট টেন্স কখন হয়, পাস্ট টেন্স কখন হয়, এন্ড দ্য ফিউচার টেন্স কখন, সেটা আমরা আলোচনা করব। গ্র্যাজুয়ালি উইল লার্ন দিস ইন আওয়ার discussion. So again, these tenses again will be classified again four categories. What are the four categories? যেরকম ধরুন যদি if it is present tense, then this also classified into four categories in terms of present indefinite, present continuous, and present perfect, and present perfect continuous, right? When you are understanding past tense, again this past tense also classified into four categories similarly as the present tense, and here also past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous, right? এবারে ধরুন যখন আপনি ফিউচার টেন্সের কথা বলছেন, ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এটাকে এগেন আমরা চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি, একদম সিমিলার প্যাটার্নে: future indefinite, future continuous,
and future perfect and future perfect continuous. এবারে বেসিক কোশ্চেন হচ্ছে, দেখুন আপনারা যখন আপনাদের 9, 10 বা 11, 12 আপনারা কি করেছেন, আপনারা ইউ হ্যাভ লার্ন ইট ইন এ সেপারেট ওয়ে। ফর এক্সাম্পল, প্রেজেন্ট টেন্সটা আগে শিখেছেন আপনারা, পাস্ট টেন্সটা পরে শিখেছেন, এন্ড দেন ইউ হ্যাভ লার্ন ফিউচার টেন্স, রাইট? কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু অন্যরকম ভাবে করার চেষ্টা করব। আমরা চেষ্টা করব ইন কম্পারিজনে মিনস যখন আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট করব তখন আমরা কিন্তু present indefinite করব, past indefinite and future indefinite. So we'll try to read the tense in comparative way. মানে এইরকম নয় যে আমরা সব সময় প্রেজেন্ট টেন্স করব তো তার মানে কি প্রেজেন্ট টেন্সই করব, ঠিক আছে? মানে আমি বলতে চাইছি শেখার ক্ষেত্রে যখন আপনি নিজে শিখতে চাইবেন তখন আমরা চেষ্টা করব যে অলওয়েজ আমরা যখন প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে জানবো তখন আমরা শুধু প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা শেখার চেষ্টা করব, রাইট? এবারে ধরুন আরেকটা বিষয় আমরা আলোচনা করছি যে ওয়েন টেন্সটা আসলে কি। টেন্সটা হচ্ছে ইজ অ্যাকচুয়ালি ইটস ইয়ার টাইম মানে টেন্সটা কিন্তু সময়ের সাথে চলে, মানে এটা বর্তমান না এটা পাস্ট না ভবিষ্যৎ, তাই তার মানে কি টেন্স ইজ বিং ইউজ ইন টার্মস অফ টাইম। The time is actually the important thing for tense. সেই জন্যই কিন্তু আমরা আমাদের সেন্টেন্স প্যাটার্নে কি করি, উই ইউজ অলওয়েজ টেন্স। আর আরেকটা জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে যে একটা বেসিক, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক প্যাটার্ন অফ এ সেন্টেন্স? দ্য বেসিক প্যাটার্ন অফ এ সেন্টেন্স ইজ SVO। SVO কি? SVO বলতে বোঝায় সাবজেক্ট, ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট। দিস ইজ দ্য সিম্পল প্যাটার্ন অফ এ সেন্টেন্স। আমরা যখনই কোনো টেন্স লিখি তখনই কিন্তু সেই SVO ফর্মটা আমরা ইউটিলাইজ করি, তাই না? তো সেটা আপনারা একটু মনে রাখবেন যে সাবজেক্ট কোনটা, ভার্ব কোনটা অ্যান্ড অবজেক্ট কোনটা, তাই না? তাহলে আসুন এবারে আমরা লেটস সি হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, ঠিক আছে? তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ফলো করার চেষ্টা করব যে মূলত আপনার present indefinite tense denotes whether an action or state is in the present time. It can be your habitual truth or historical truth or eternal truth. So প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট কখন আমরা ইউজ করব? আমরা মূলত যখন কোনো একটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই বর্তমানের কথা আমি কোনো কিছু অ্যাকশন বা কোনো একটা স্টেট অফ মাইন্ড আমরা প্রেজেন্ট টাইমে যখন কোনো করব তার সাথে হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ হতে পারে। যেরকম ধরুন আমি প্রত্যেক দিন সকালে উঠি, তাহলে দ্যাট ইজ হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ, অর সামথিং রিলেটেড টু হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ অর সামথিং রিলেটেড টু ইটারনাল ট্রুথ। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ইউজ করি। সো দেয়ার ইজ ওয়ান লিমিটেশন। হোয়াট ইজ দ্য লিমিটেশন? একমাত্র আমরা প্রেজেন্ট ফর্মের ক্ষেত্রে যখন আমরা জানবো, তো প্রেজেন্ট ফর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু অলওয়েজ এইটা মনে রাখবেন যে প্রেজেন্ট ফর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ হয়। প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে অলওয়েজ উইল ডু ইউজ প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব, ঠিক আছে? পাস্টের ক্ষেত্রে আমরা মূলত একটু ব্যতিক্রম আছে। পাস্টের ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করব, কিন্তু কোনো সময় আমরা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মও ইউজ করতে পারি। আর এই ফিউচারের ক্ষেত্রে, যে কোনো ফিউচারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমরা শ্যাল বা উইল ইউজ করি, ঠিক আছে? এইটা একটা বেসিক এক্সাম্পল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং টেন্স। So what is that? Again, I'm repeating. So in terms of present tense, we will use present form of verb. That is, এই যে present form of verb, এটা কিন্তু আমরা present tense এর ক্ষেত্রে ইউজ করি। In case of past tense, we will use past form of verb. That is did. এই যে did ফর্মটা ইউজ করছি সেটা। আর ফিউচারের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব again present form verb. এটা ফিউচারের ক্ষেত্রে will not use past form of verb. In future will use present form of verb with shall and will. Okay, so it's clear. Now in present indefinite, what you'll do here, there is a one example that you need to understand. Only in third person singular এর ক্ষেত্রে, in third person singular we use s or es after verb. যেরকম ধরুন সে যায় যদি বলি আমরা, তাহলে কি বলবো? হি গোজ।
or she goes। হ্যাঁ, তো এটা আপনাদের একটু মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা এখানে প্রেজেন্ট ফর্মের ভার্বের কি স্ট্রাকচার, সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ইন ব্র্যাকেট ভার্বের এস অর ইএস যোগ করতে হবে। হ্যাঁ, এবারে ইটারনাল ট্রুথের এক্সাম্পল কি? ইটারনাল ট্রুথ এরকম ধরুন, লেটস সি দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, এই যে কথাটা, মানে ধরুন আমরা টেন্স কেন জানবো? কারণ টেন্সের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা একটা সেন্টেন্সের প্যাটার্নটা বুঝতে পারি। উই ক্যান ইউজ, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাটার্ন অফ এ সেন্টেন্স। সো দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, এটা হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল? ইট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ইটার্নাল ট্রুথ, রাইট? ফর এক্সাম্পল, কারণ এই যে ধরুন সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, এটা তার মানে নয় যে সান সান ওয়েস্টে রাইজ করে, তা না। তাহলে এটা আপনাদের বুঝতে হবে যে সামথিং which is actually eternal truth is an example of present indefinite tense. For example, habitual truth: she walks a mile every morning. That means this habit of walking is the habit of every day. And that is why we are using she walks a mile every day. So why there is a s after this present form of verb? Because it is থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। তাহলে আপনাদের এটাও জানতে হবে যে সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরালের ব্যাপারটা, তাই না? এবারে লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। আমরা জানি যে উই ক্যান রাইট এ সেন্টেন্স ইনটু থ্রি টাইপস। ওয়ান ইজ অ্যাফার্মেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ মানে হচ্ছে পজিটিভ, দ্যাট মিনস পজিটিভ থিং। যেরকম ধরুন আই রাইট, উই রাইট, মানে আমি লিখি। হ্যাঁ, আর এটাকে যদি অ্যাফার্মেটিভকে যদি আমি নেগেটিভ করি, তাহলে কি করব? এই যে নেগেটিভ, এই নেগেটিভটা করলে তখন কি করব? আই ডু নট রাইট। তো আই ডু নট মানে এখানে আমি একটা ধরুন অক্সিলারি ভার্ব আই এম ইউজিং, আই ডু, উই ডু। হ্যাঁ, তার মানে কি আই নট রাইট হতে পারে না, ইট ক্যান নট বি আই নট রাইট। সো আই হ্যাভ টু ইউজ ডু অলওয়েজ, right? Not always, only in third person singular, that is she does। সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করতে পারি। তাহলে এটাও আপনার একটা মনে রাখতে হবে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে only in third person singular, only in third person singular will use ভার্বের সাথে এস or ইএস। Okay, so that you will remember। Then you have to remember that how we can make a same sentence in affirmative and interrogative. Interrogative means question. Interrogative means question kind of sentence, and negative means that is negatively, like I do not write। এবারে let's see the example of I write। এই আই রাইটটাকে যদি আমি ধরুন কোশ্চেন করি যে আমি কি লিখছি, কারণ when you ask, it's not about writing a sentence, but you have plenty of things that you remember in terms of your writing, or in terms of your making question, that you will not always write affirmative sentence। তার মানে আপনি সবসময় affirmative sentence তো আপনি ব্যবহার করবেন না। আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে? affirmative, sometime question, sometime negative। সো আমি যে ইন্টারোগেটিভ কিভাবে ফ্রেম করব সেটাও আপনাদের জানতে হবে। দ্যাট মিনস এই যে আই, এক্ষেত্রে কি হবে? এই আইটা সাবজেক্ট, রাইটটা হচ্ছে ভার্ব, এখানে অবজেক্ট নেই। হ্যাঁ, তাহলে যখন আমি এই অ্যাফার্মেটিভটাকেই যদি ইন্টারোগেটিভ করি, তাহলে কি করব? তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে? একটা অক্সিলারি ভার্বকে আগে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে এখানে মূলত যে অক্সিলারি ভার্ব উই ক্যান ইউজ, দ্যাট ইজ ডু। তাহলে কি হবে? ডু আই রাইট? তাহলে সাবজেক্টটা পরে গেল, and then there is a verb। So structure is like, one is the auxiliary verb here, and then there is a subject, and there is verb right। So that is actually the sentence structure of interrogative। Do I write? And if it is negative, then what will you say? I do not write। তাহলে এইটা হলো আপনার প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট এর ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এবারে চলে আসুন আমাদের পাস্ট ইনডিফিনাইটে কেমন হতে পারে। হ্যাঁ, কারণ আমি বলেছি যে আই এম নট টিচিং ইউ অ্যাজ ইউ হ্যাভ লার্নড ইট
in your previous class, like in your 9, 10, and 11, 12. I try to make it in a different way. So here, now going to talk about past indefinite. Okay, so past indefinite আপনি কিভাবে বুঝবেন এখানে, সেটা এখানে দেখুন। এখানে দেখুন যে past indefinite tense is used to denote an action that was completed in the past or a past habit. তাহলে past indefinite এর ক্ষেত্রে আমরা কখন ইউজ করি? It is has been discussed only that was already completed in the past or a past habit. So what is the structure here? Here the structure is subject plus past form of verb. তার মানে what is the structure? Past form যেটা আমরা প্রথমেই দেখেছিলাম যে ভার্বের কিন্তু তিনটে রূপ আছে, একটা প্রেজেন্ট, একটা পাস্ট আর একটা পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে আমি বলেছিলাম যে পাস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলত পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করব, প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করব, তাই না? তাহলে এখানে স্ট্রাকচারটা কেমন হচ্ছে? সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব। তাহলে যদি ধরুন এখানে আমরা বলি যে কোন সেন্টেন্স গুলো আমরা মূলত প্রেজেন্ট ফর্ম অফ এর ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, মানে পাস্ট ইনডিফিনাইট এর ক্ষেত্রে। যেমন ধরুন শর্ট বাট কুইকলি ফিনিশ অ্যাকশন, আই মেট হিম ইয়েস্টারডে। তার মানে আমি ওকে দেখা করেছিলাম গতকাল। তাহলে গতকাল তো ঘটে গেছে, তার মানে কি that is actually the then you have to describe the event in past indefinite, তাই না? তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইট ব্যবহার করতে পারি। আমি খুব একটা বেশি এটা আলোচনা করছি না, আমি চলে আসছি ধরুন সিমিলারলি যে আমি কিভাবে হাউ ডু আই ইউজ ডিফারেন্ট ফর্মস অফ পাস্ট ইনডিফিনাইট, যেটাকে আমরা there is another name that is simple past, যেটা আমরা বলে থাকি। So here the example is, এমন বলেছি যে what is the structure of past indefinite? Subject plus past form of verb, right? So here what will be the affirmative? Affirmative মানে আবার আগে বলছি যে affirmative is something related to positive thing, যেরকম I played, আমি খেলেছিলাম, ঠিক আছে? We played, আমরা খেলেছি, মানে খেলেছিলাম। তাহলে এইটাকেই যদি আমি affirmative থেকে ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে কি করব? Did I play? কারণ ওই প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আমি কি করেছিলাম? Do I play? কিন্তু পাস্টের ক্ষেত্রে আমি কি করছি? Did I play? তাহলে ডিডটা কি? ডিডটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম অফ ডু। এবং আপনাদের বলেছি যে আমাদের কি করতে হবে? পাস্ট ইনডিফিনাইট এর ক্ষেত্রে আমাদের পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করতে হবে, রাইট? সো হিয়ার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এই যে প্লেড, প্লেডের এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট হতো তাহলে কি করতাম? আই প্লে করতাম, কারণ এটা এখন আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইট করছি, তাহলে এটা কি করব? আই প্লেড করব। আর এখানে দেখুন হি প্লেড, সি প্লেড, তাহলে এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট, তাই না? তাহলে এক্ষেত্রে আমি এখানে কিন্তু যদি এটা ধরুন ইফ ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট তাহলে আমি কি করতাম? এখানে সি প্লেজ করতাম, কারণ আমরা জানি যে অনলি ইন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ইন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট উই হ্যাভ টু ইউজ এস অর ইএস আফটার ভার্ব, তাই না? সেই জন্য এটা তো আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট নয়, এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট। সো উই আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড টেন্সেস ইন টার্মস অফ কম্পারিজন, রাইট? তাহলে এইরকম ভাবে কম্পারিজন করে কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। তাহলে দেখুন এখানে আর একটা কোশ্চেন হতে পারে, there will be one more question, why I'm using did here and playটা played হচ্ছে না কেন? এক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যখন এই ডিডটাও কিন্তু একটা ভার্ব, প্লেটাও কিন্তু একটা ভার্ব। সো আই ক্যান নট ইউজ টু ভার্ব ইন পাস্ট ফর্ম। When I'm using this did in past form, I cannot use play in past form. I have to use present form. সেই জন্যই কিন্তু in one sentence, when I'm using auxiliary verb in past form, I have to use play. Play তো is the main verb, তাই না? একটা সেন্টেন্সে তো দু রকম ভার্ব থাকতে পারে। One verb is auxiliary verb and the second one is main verb. তো এখানে প্লে ইজ এ মেন ভার্ব এবং প্লে এর মধ্যে দিয়ে আমি মূলত বোঝার চেষ্টা করছি যে এখানে আমাকে প্রেজেন্ট ফর্মটা রাখতে হবে, বিকজ আই এম ইউজিং
ডিড অ্যাজ এ পাস্ট ফর্ম। বোঝা গেছে? আশা করি বোঝা গেছে। যদি বোঝা না যায় আমরা পরে আবার যখন আপনাদের চ্যাট ওপেন হয়ে যাবে তখন আপনাদের বলবেন, আমি আবার বোঝাবো। এইখানে দেখুন, তাহলে এখানে আমি ডিড আই প্লে করছি, ডিড উই প্লে। তাহলে একই জিনিসটা আবার নেগেটিভে যখন করব তখন কি করব, আমাকে নেগেটিভে আই হ্যাভ টু ইউজ নট, রাইট? তো আই ডিড নট প্লে, আমি খেলিনি কালকে। উই ডিড নট প্লে, ইউ ডিড নট প্লে। তাহলে এটা গেল আপনার ডিফারেন্ট ফর্মস অফ পাস্ট ইনডিফিনাইট। এবারে চলুন লেটস গো টু সি ফিউচার ইনডিফিনাইটে কি হয়। আমরা ফিউচার ইনডিফিনাইটে যাব এবারে, ঠিক আছে? এবং বোঝার চেষ্টা করব যে ফিউচার ইনডিফিনাইটটা কেমন হয়। দেখুন আমরা ফিউচার ইনডিফিনাইটে চলে এসেছি এবারে। লেটস সি what happened in future indefinite. So in future indefinite tense is used when an action will be done or will happen in future. তার মানে কি, a kind of action যেটা মানে হবে ভবিষ্যতে, অথবা নিয়ার ফিউচারে কোনো একটা জিনিস হবে, সেই জন্য আমরা বলবো, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এখানে স্ট্রাকচারটা কে হবে, এখানে আমি বলেছি যে ফিউচার টেন্সে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু ইউজ শ্যাল অর উইল in future tense. Shall or will we have to use future tense. তাহলে আর ভার্বটা কেমন হবে, ভার্বটা অলওয়েজ প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব we have to use in future tense, রাইট? তো ইন প্রেজেন্টে কি রেখেছিলাম, আমি আবার একটু কম্পারেটিভ করছি, একটা কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করছি। উই আর ট্রাইং টু অ্যানালাইজ ইন এ কম্পারেটিভ ওয়ে so that you could make a distinction between three kind of tenses, that is present indefinite, past indefinite and future indefinite. তাহলে যখন ফিউচার ইনডিফিনাইটে আমরা করব তখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে কি করেছিলাম, সাবজেক্ট করেছিলাম and verb, and in only in third person ক্ষেত্রে we have to use s or es, right? তো and past indefinite কি করেছিলাম, past indefinite আমরা জানি past indefinite সাবজেক্ট ইউজ করেছিলাম, সাবজেক্ট প্লাস past form of verb plus object. But whereas in future indefinite I am using, like we'll try to follow subject, shall oblique will and present form of verb for better understanding. Okay, and there is generally one conception here, like different, that is, generally we use shall for first person and will for second person and third person, but we can transfer the interchange between shall and will when when there is a strong intention or a promise. For example, uh, if I use I shall go to school tomorrow, ধরুন আমি কালকে ক্লাস স্কুল যাব, that means it may not be sure that you are going to school tomorrow. মানে you could miss it also, মানে আপনি মিসও করতে পারেন। হ্যাঁ, যে আপনি আপনি শুধু স্টেট করছেন যে আই শ্যাল গো টু স্কুল টুমরো, তার মানে আপনি যাবেন, that is not sure that you will go. But if I use I will go to school tomorrow, that means I will definitely go. So that is the interchange can be possible in terms of shall and will. এই ইন্টারচেঞ্জটা আমরা করতে পারি কি করার জন্য, টু মেক দ্য সেন্টেন্স স্ট্রঙ্গার, টু মেক দ্য সেন্টেন্স মোর এমফেসাইজ। এটার জন্য কিন্তু আমরা মূলত এই ফিউচার ইনডিফিনাইট ইউজ করতে পারি, মানে এই ইন্টারচেঞ্জটা ইউজ করতে পারি। তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ফিউচার ইনডিফিনাইট ইউজ করতে পারি, ফর প্রিডিক্টিং দ্য ফিউচার ইভেন্টস, ফর এক্সাম্পল হি উইল সাকসিড ভেরি সুন, সে খুবই তাড়াতাড়ি সাফল্য অর্জন করবে। তাহলে ইটস এ কাইন্ড অফ প্রিডিকশন দ্যাট ইউ আর গিভিং ফর ফিউচার ইভেন্ট ফর সামবডি। যেরকম ধরুন হি উইল পাস ডেফিনেটলি, সে ডেফিনেটলি সে পাস করবে। এই যে ফিউচার ইভেন্টটাকে আমি প্রিডিক্ট করার চেষ্টা করছি, ভবিষ্যৎবাণী দেওয়ার চেষ্টা করছি, ইন দ্যাট কেস উই ক্যান ইউজ ফিউচার ইনডিফিনাইট। ফর এক্সাম্পল ধরুন এখানে কোন একটা ডিসিশন, অ্যানাউন্সিং এ ডিসিশন অলসো উই ক্যান ইউজ future indefinite. For example, I'll go to bed, মানে কি আমি বিছানায় এবারে যাব ঘুমোতে। You will buy a TV for me, তুমি আমার জন্য একটা টিভি কিনে নিয়ে আসবে।
So a kind of announcing decision also we can use future indefinite. তো এবারে ধরুন ফিউচার ইনডিফিনাইট স্ট্রাকচারটা একটু দেখে নিই কিরকম। ধরুন যেমন বলেছি যে ফিউচার ইনডিফিনাইটে আমরা কি করেছি, ফিউচার ইনডিফিনাইটে আমরা বললাম যে উই ইউজ শ্যাল অ্যান্ড উইল অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব। তাহলে যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে কি করব, আই শ্যাল ডু। এখানে ডু কেন ইউজ করছি, বিকজ আই এম জাস্ট ইউজিং দ্য সেম ভার্ব ডু। এখানে আপনি গো ইউজ করতে পারেন, আপনি ওয়াকও ইউজ করতে পারেন, ইউ ক্যান ইউজ ওয়াক অলসো। ফর এক্সাম্পল আই শ্যাল ওয়াক। হ্যাঁ, তাহলে এখানে অন্য রকম হবে। হ্যাঁ, সেরকম এখানে যেরকম আপনি যখন বলছেন যে আই শ্যাল ডু, তাহলে যখন এটাকে আপনি ইন্টারোগেটিভে করবেন, যখন এটাকে কোশ্চেন মূলক সেন্টেন্সে করবেন, তখন আপনি কি বলবেন, শ্যাল আই ডু, আমি কি করব এটা। আর নেগেটিভ, আমি এটা করব না, আই শ্যাল নট ডু, তাই না? তো এই ধরনের কথা মানে নেগেটিভ ফর্মে আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে এখানে এই যে আপনাদেরকে একটা আপনাদের ফরম্যাট আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে যখনই ইউ রিড এ টেন্স, you need to study comparative in the sense from uh, present indefinite, past indefinite and future indefinite. এই তিনটেকে মিলিয়ে কিন্তু আপনাকে কম্পারেটিভ স্টাডি করতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনি আসলে বুঝতে পারবেন, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেন্স প্যাটার্ন ভেরি ইজিলি। আদারওয়াইজ ইউল ফরগেট ইট, মানে আপনি প্রেজেন্টে থাকবেন তো প্রেজেন্টেই থেকে যাবেন, পাস্টের সাথে কম্পারেটিভটা বা ফিউচারের সাথে কম্পারেটিভ স্টাডিটা করতে পারবেন। So this is the system. I thought if you could apply it, you could have a better understanding of the tenses. And I told you also that this tense pattern also important, because see, if you don't understand the tense, it will not easier for you to write anything, whether it's a spoken thing or communicative thing, or for writing anything you need the tense. And tense is actually the foundation course of your grammar, and that is why it is important. And the part of your grammar and usage, I have started these tenses for your understanding. If you need this stuff, I did it for a long back ago when I was a student like you, and I just checked with my old notebook and I got this one. So I thought of starting with this, and also it's a part of your syllabus. So I thought, let me share with you for something. Now I just briefly tell you the differences in terms of continuous tense. কারণ আমরা দেখেছিলাম, we have already talked about this present indefinite, right? Past indefinite and future indefinite. Now I just go back very quickly about present continuous, past continuous and future continuous. কারণ just 1 hour it's very difficult to discuss it, the whole things, but I'm trying my best to uh, just to recap what is there in here. So in case of present continuous, just remember, continuous means you have to use verb plus ing. Okay, verb plus ing আপনাকে ইউজ করতেই হবে, whether is present continuous, whether is past continuous or future continuous, very compulsory. মানে continuous means something that is going on, that is continuous. That going on can be present continuous, it can also be past continuous and also future continuous. তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর স্ট্রাকচারটা কেমন হবে, সাবজেক্ট, সি হিয়ার, সাবজেক্ট, am, is, are and verb plus ing. এবারে আপনারা জানেন যে am কার সাথে বসে, যেরকম I এর সাথে we use I am, হির ক্ষেত্রে কি ইউজ করি, হি অর সি, মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, হির পরে আমরা ইজ করি, রাইট, সি ইজ। আর কখন করি, আর আমরা ইউজ করি উই আর, ইউ আর, তাই না? তো এই সিঙ্গুলার প্লুরালটা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন। তাহলে কন্টিনিউয়াস ইজ সামথিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইজ ইউজড when action is continued or going to be continued in near future. যেমন ধরুন আমি একটা আই এম গিভিং এ লেকচার টু ইউ, তাহলে দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস, মানে এখনো শেষ হয়নি,
মানে এখন চলছে। সো আই এম গিভিং এ লেকচার, মানে আমি আপনাদের লেকচার দিচ্ছি। তাহলে এটা একটা, ধরুন একটা কন্টিনিউয়াস থিং ইজ গোয়িং অন and it has not stopped yet. So for example, if it is I am writing মানে আমি লিখছি বা লিখেতেছি, এই যে ভাষা আমরা ইউজ করি ফর ইন টার্মস অফ বাংলা, right? And those who don't understand Bangla, and that is why I'm using English also, and if this is your English class, for that also I have to use some time. So anyway, so in terms of affirmative, I'm writing a letter. Here letter is not there because it's a very simple sentence. So if it is I'm writing a letter, তাহলে আমি চিঠি লিখছি. If it is interrogative, তাহলে it will be am I writing? আমি কি লিখছি? And if it is negative, I am not writing. So negative এর ক্ষেত্রে আপনারা দেখছেন যে সব সময় আমরা কিন্তু not ইউজ করছি, তাই না? আর যখনই কোশ্চেনে করছি তখন কিন্তু আমরা দেখছি যে আমরা অক্সিলারি ভার্বটাকে আগে নিয়ে আসছি and then subject and then verb. Am I writing? তাহলে আপনারা কি দেখলেন এখানে কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে কিন্তু সামথিং রিলেটেড টু দ্যাট ইজ গোয়িং অন এন্ড গোয়িং অন, এটাই আমরা লিখি যেটা হচ্ছে প্রেজেন্টে এবং শেষ হয়নি। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করি। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস? সাবজেক্ট, আমিজা প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে এই কন্টিনিউয়াস টেন্সের কিন্তু একটাই সিম্পল উদাহরণ যে আমরা ইউজ করি, যে ভার্ব প্লাস আইএনজি ইজ দ্য এসেনশিয়াল থিং ফর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে, মানে অল দ্য কন্টিনিউয়াস। এরপরে আমরা যাই পাস্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে কি দেখবো। পাস্ট ক্ষেত্রে আমরা দেখি, দাঁড়ান এক মিনিট। দেখুন, এই পাস্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রেও কিন্তু একই জিনিস, ভার্ব প্লাস আইএনজিটাও একই, সাবজেক্টটাও একই, শুধু অ্যামটা ওয়াজ হয়ে যাচ্ছে আর আরটা ওয়্যার হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তাহলে সাবজেক্ট ওয়াজ অ্যান্ড ওয়্যার প্লাস ভার্ব আইএনজি। তাহলে প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আমি কি করছিলাম? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে আমি করছিলাম সাবজেক্ট অ্যামিজা প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে এটা কিন্তু, এই ছকটাকে মনে রাখা কিন্তু খুবই সোজা, খুবই সোজা। যদি আপনি এই তিনটেকে কম্পারেটিভ স্টাডি করে করার চেষ্টা করেন, খুবই সুন্দরভাবে আপনার মনে থাকবে। ঠিক আছে? So past continuous tense is used when the action was continued for the some time in the past. মানে কোনো ঘটনা যেটা পাস্টে কন্টিনিউ করেছিল কিছু সময়, যেরকম আই ওয়াজ প্লেইং, আমি খেলতেছিলাম। হ্যাঁ, মানে পাস্টে আমি খেলতেছিলাম, আই ওয়াজ প্লেইং। আর যখন ইন্টারোগেটিভ, এটা তো খুব সোজাই, আপনারা জানেন যে আমি আমাদের অক্সিলারি ভার্ব থেকে আগে নিয়ে চলে আসবো, জাস্ট উইল অ্যাড দ্য অক্সিলারি ভার্ব ইন দ্য বিগিনিং, ওয়াজ আই প্লেইং। And if it is negative, then I'll say I was not playing. আমি খেলছিলাম না, তাই না? নেগেটিভ। আচ্ছা, এটা খুবই সুন্দর, ইজিলি আপনাদের বোঝা যাচ্ছে। এবারে চলে যাই আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াসে। তাহলে ফিউচার কন্টিনিউয়াসে আমরা কি করি এটা একটু দেখে নেন। ফিউচার কন্টিনিউয়াসে আমরা কিরকম করব? এই দেখুন, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে আমরা কি করি, এটা চলে যাচ্ছে, যাই হোক। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স when the action is through when the action when the in future continuous tense is used when the action is thought to be going or in the future. যেরকম ধরুন একটা এক্সাম্পল, I shall be doing the work, আমি ভবিষ্যতে এই কাজটা করব, তাই না? তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে দেখবেন ফিউচার কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে, শ্যালের সাথে শুধু বি যোগ হচ্ছে, প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি কিন্তু কমন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলেছি, ইন দ্য বিগিনিং অলসো আই সেড ইট, দ্যাট ইন কেস অফ কন্টিনিউয়াস টেন্স, whether is present continuous, whether is past continuous or future continuous, you have to use verb plus ing, and the differences in terms of auxiliary verb. Our future, you know very well that future means we have to use shall or will. But what is the difference between future continuous and present continuous? Because here we are using shall be and will be. That is the difference. Otherwise, there is no difference at all. And also we are, and continuous tense, every time we are using present form of verb. There is no difference at all. So that is the difference that you could find it in terms of different tenses, in terms of different structure. So I have given you the example of
these two type of tenses, for example, present indefinite, past indefinite, and future indefinite. And also, I have given the example of present continuous, past continuous, and future continuous, right? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম, বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তাহলে আপনারা যখন ফিউচারে এই টেন্সটাকে বোঝার চেষ্টা করবেন, জাস্ট ট্রাই টু ফলো the structure of different tenses simultaneously. So you read present indefinite, you read past indefinite and future indefinite together, and then only you could understand the differences. Now I'll go to the exercise from your foundation course in English book, and I request Shanda to just আপনি chat boxটা একটু খুলে দেন যাতে তারা অ্যান্সারটা করতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে এবারে কিন্তু আপনাদের আমি এক্সারসাইজ গুলো করাবো, যাতে করে আপনারা এক্সারসাইজের উত্তরগুলো দিতে পারেন, এবং আমরা সেটা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব। মানে আপাতত আমরা যেটুকু শিখলাম সেটাকে কিভাবে আমাদের যে কোশ্চেন গুলো আছে এক্সারসাইজ বুকে, মানে আমাদের ফাউন্ডেশন কোর্স যে এসএলএম বা যে বই, সেই বই থেকে আমরা অ্যান্সার গুলো আপনারা নিজেরাই, আমি পেজ নাম্বারটা খুলবো, শেয়ার করবো, আপনারা নিজেরাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। সায়নদা, একটু আপনি প্লিজ চ্যাট বক্সটা একটু খোলা আছে, ওপেন করে দিন। ওকে, হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা এবারে আপনাদের আমি কি বলে ফাউন্ডেশন কোর্সের বইটা আপনাদের দেখাবো। আপনারা একটু পেজ নাম্বার দিয়ে সেটাকে উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে। তারপরে আপনাদের আবার বলেছি আমি যে এক কাজ করবেন, আপনাদের যে যে কি বলে যে গুগল ড্রাইভ লিঙ্কটা দিয়েছি, সেই গুগল ড্রাইভ লিঙ্ক থেকে আপনারা এটা করতে পারবেন। আপনারা প্লিজ এই হাই হ্যালো এসএমএস গুলো করবেন না, কারণ এটা খুবই ডিস্টার্বিং, ঠিক আছে? আমি আবার একটু আপনাদের শেয়ার করছি এসএলএমটা, যাতে এসএলএম থেকে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? এটা আপনাদের ফাউন্ডেশন কোর্সের বইটা, হ্যাঁ, এবং ফাউন্ডেশন কোর্সের বই থেকে আপনারা এটা করতে পারবেন। প্রথমে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার, একটু বলে দিচ্ছি, পেজ নাম্বার 19। আপনাদের কাছে যদি বই থাকে তাহলে আপনারা পেজ নাম্বার 19-এ যাবেন এবং সেটা দেখবেন। আমি জাস্ট আই এম গোয়িং টু দ্য পেজ নাম্বার 19। প্লিজ ডোন্ট রেজ ইউর হ্যান্ড, ইটস রিয়েলি ডিস্টার্বিং। সরি, আই এম জাস্ট টেকিং টাইম, ভেরি কুইকলি আই এম গোয়িং। আপনারা এত রেজ হ্যান্ড করছেন, ওয়াই ইউ আর রেজিং হ্যান্ড, হোয়াট ইজ প্রবলেম? আচ্ছা, দেখুন, আমরা যখন অলরেডি অ্যামিজারের যে রিজনটা আমরা দেখেছি, তাই না? এখানে বলুন যে এখানে এ ডজন পিপল ড্যাশ ইনজিওর্ড ইন ইয়েস্টারডেজ অ্যাক্সিডেন্ট। তাহলে এখানে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্ব, বি ভার্ব, এক্স্যাক্টলি অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ অর ওয়্যার। আমরা অলরেডি এই জিনিসগুলো দেখেছি। তাহলে এক্ষেত্রে আপনারা বলুন যে এই এ ডজন পিপলের ক্ষেত্রে কি হবে? ওয়াজ হবে, ইজ হবে, না আর হবে? তাড়াতাড়ি বলুন। আচ্ছা, অনেকে ওয়াজ বলছেন, অনেকে ওয়্যার বলছেন, অনেকে ইজ বলছেন। আচ্ছা, আপনারা ভুল কেন বলছেন আমি জানি না, কারণ আমরা অলরেডি এগুলো ডিসকাস করলাম। অ্যাকচুয়ালি এখানে এ ডজন পিপল ওয়্যার হবে, হ্যাঁ, ওয়্যার, কারণ এখানে তো আপনাকে কিভাবে বুঝতে হবে, দেখুন, এটা একটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন, মানে আপনি যেটা শিখলেন সেটাই অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে। আমাকে দেখতে হবে যে হুইচ টেন্স ইট ওয়াজ। এটা ইনজুরিড যেটা আছে, ইনজিওর্ড, এই ইনজিওর্ডটা কিন্তু পাস্ট টেন্স। তাহলে পাস্ট টেন্স থেকে আমাকে বুঝতে হবে যে আমাকে এখানে আইদার ওয়াজ ইউজ করতে হবে না তো ওয়্যার ইউজ করতে হবে, তাই না? তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? এ ডজন পিপল বলছে, তার মানে কি এটা একজন লোকের কথা বলছে না, তাই না?
এ ডজন পিপল, 12টা লোকের কথা বলছে, তাহলে এখানে আমাকে কি করতে হবে, ওয়্যার ইউজ করতে হবে, তাই না? সেই জন্য এখানে ওয়্যার হবে। আচ্ছা, নেক্সট 2 নম্বরটা বলুন। 2 নম্বরটা কি হবে? 2 নম্বরটা ভেরি গুড, এখানে আর হবে, ভেরি কুইকলি আনসার। আচ্ছা, 3 নম্বরটা, 3 নম্বরটা, আই ড্যাশ গোয়িং টু দ্য সিনেমা টু নাইট। আই ওয়াজ হবে না, আপনারা অনেকেই ভুল করছেন, আপনারা এতক্ষণ ধরে কি করলাম, এখানে আই অ্যাম গোয়িং টু, আই অ্যাম হবে এখানে, এখানে তো শ্যাল নেই রে বাবা, এখানে আপনাদের ইউজ করতে হবে আইদার অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, এইগুলোর মধ্যে। তাহলে আই এম গোয়িং টু দ্য সিনেমা টু নাইট, তাহলে এখানে অ্যাম হবে, ভেরি সিম্পল, রাইট? আচ্ছা, ফোর্থ, গো টু দ্য ফোর্থ, দেয়ার ড্যাশ মেনি পিপল ইন ইন্ডিয়ান ইভেন, কি হবে দের, ফোর্থটা কি হবে বলুন? আর হবে। there are many people in India even now who cannot read and write, তাহলে এখানে আর হবে। আচ্ছা, go to the fifth, ফিফথটা কি হবে বলুন? I dash surprised to meet Raj yesterday evening. ফিফথ, I dash surprised to meet Raj yesterday evening. আবার অনেকে am করছেন, am কেন করছেন? আপনাকে এই ভাবটা দেখতে হবে, you have to see that verb, this surprised. So surprised is actually past tense. So if it is past tense, what do you have to use? You have to use I was surprised to meet Raj yesterday evening. Okay, go to the sixth, 6 নম্বরটা বলুন। I think this, okay, very good, very good. আবার একজন where লিখছেন, কেন ভুল লিখছেন? এখানে হবে is. Okay, the answer, right answer will be the, I think this is the most interesting of Hardy's novel. তাহলে এখানে আপনাকে কি করতে, ইজ ইউজ করতে হবে। ওকে, ইজ। আচ্ছা, চলুন আমরা নেক্সটে যাই, পেজ নাম্বার 20-তে যাই। পেজ নাম্বার 20-তে দেখুন, এখানে fill in the blanks with do or does, আমাকে কোথায় ডু ইউজ করতে হবে, কোথায় ডাজ ইউজ করতে হবে, সেটা কিন্তু মূলত আমরা we have read it in our tenses also. So the first, do or does, tell me, first one. Okay, first one do, second one, second one, second one, quickly, second one, do, not does. I does not হয় না, does only we can use in third person singular, remember that, we use does only in third person singular. So number 2 answer will be I do not think I can come with you. Okay, now come back to third one, answer the third one. Third one is do. Okay, do your father work at the bank, কারণ আমরা you do উল্লেখ করেছিলাম, you do only in third person singular we have used do. Okay, and third does. acha, fourth one answer, please tell me, fourth one, dash he come to office by bus. Fourth one is does, because this he is actually third person singular. So if it is third person singular, তাহলে তখন ক্ষেত্রে আমাকে we have to use does. Okay, now fifth বলুন, 5 number, fifth one is actually how do we get there. Okay, the fifth one will be do. আচ্ছা, চলো আসুন এবারে আমরা
হ্যাভ এবং হ্যাজ এর পার্থক্য দেখব। এক্সারসাইজ 6, এই fill in the blanks with have or has. ওকে, এইটা হয়তো আমরা ডিসকাস করিনি, বিকজ হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাজ ইজ অ্যাকচুয়ালি ফর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, মূলত বেসিক্যালি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। সো হিয়ার এখানে দের ক্ষেত্রে হ্যাভ হবে না হ্যাজ হবে বলো? নাম্বার ওয়ান অ্যান্সার। No, Sumati, you are doing mistake. মানসী ঘোষ, you also doing mistake. চলুন আমি আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিই এটা have আর has কোথায় হয়। In present tense, forms are have and has is used. Have is used with plural. দেখুন এটা বোঝার চেষ্টা করুন। Have কোথায় হয়? Have is used only in plural and with I and you. And has is used with third person singular. Only in third person singular we can use third person singular konta, he, she, or any kind of name we can use third person singular. Okay, that is the difference between has and have. So number one is have. Number two, now you er khetre number two, please answer it. Number two also have. Number third, আপনারা যখন অ্যান্সার করবেন তখন নাম্বার গুলো লিখে দেবেন। ইফ ইজ দ্য অ্যান্সার ইজ 3, 3 এর ক্ষেত্রে কোনটা হবে সেটা লিখবেন। 3 have, 3 also have, I have. The teacher, 4 নাম্বারটা কি হবে বলুন? The teacher that advised me to improve my spelling. The teacher is actually third person and singular, তো সেই জন্য এখানে আমরা কি ইউজ করব? Will use has. 4 নাম্বারটা কিন্তু has হবে। The teacher has advised me. Okay, 5 নাম্বারটা কি হবে? He arrived already. 5, the answer of 5 is has. Very good, very good. Shubroto, Ujjwal, Priya, all of you have done great. Okay, let's move. এরপরে আমরা 7 নাম্বার এক্সারসাইজে যাই। এই যে দেখছেন 7 নাম্বার এক্সারসাইজ, এটা আমি একটু লালটাকে কেটে দিই, তাহলে আপনারা কি হয়ে যাবে। ওকে ওকে, এখানে দেখুন আই হ্যাভ হবে না হ্যাজ হবে? নাম্বার ওয়ান, I have or no has? Answer will be have. Next, I dash I am hungry. Very good. I am hungry. This one answer will be am. I am hungry, thirsty, and tired. Next one is he made and do number. Now we are in number 2. Number 2, he made an effort and went to a small shop in Dover. A young girl was hobe na where hobe? দুইটা was হবে। Very good. দুইটা was. Then এখানে what do you want না does you want? What do you want? Very good. What do you want? Third number দেখুন I have হবে না has হবে? Have or has? I have. কারণ has টা কোথায় হয়? Has is only for third person singular. So we'll use I have no money, she said. Third one, I do, not does. Third one is I do. Okay. Fourth one, I am, is, are. কোনটা হবে? I dash her domestic help. I am হবে. The answer will be am. Very good. Come along with me, she said. David followed her. He looked at himself. His shoes was হবে না where? আপনারা ভুল করছেন। প্রিয়া রয়
ইউ আর ডুইং মিস্টেক। হিজ শুজ ওয়্যার হবে, হিজ শুজ। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু সিঙ্গুলার না, এটা মানে অনেকগুলো, অনেকগুলো তাহলে তো একটা হবে না, দেন ইউল ইউজ ওয়্যার। ওকে ওকে, his shoes were torn but and his hat, হ্যাটটা কি হবে? his hat was crushed, কারণ হ্যাটটা তো একটা, সেই জন্য এখানে was হচ্ছে। ভেরি গুড। to toes he was nowhere, he was, এখানে আপনাকে he was করতে হবে, ঠিক আছে? he was। আচ্ছা চলুন আমরা একটু পেজ নাম্বার 34-এ যাই, এটা অনেকটাই হলো, একটু অন্য পেজে যাই, পেজ নাম্বার 34। ওকে, আপনাদের বই থাকলে আপনারা 34-এ যেতে পারেন। পেজ নাম্বার 34। আচ্ছা বই নেই, আপনারা এটা ডাউনলোড করে নেবেন, এতে পেজ নাম্বার 34। আচ্ছা এখানে দেখুন, আপনাদেরকে 34, পেজ নাম্বার 34-এ এক্সারসাইজ 4, fill in the blanks with correct present tense forms of verb given below। কারণ আমরা প্রেজেন্ট টেন্স আমরা শিখেছি, তাহলে এখানে প্রেজেন্ট টেন্সটা করতে হবে যে কোন মেন ফর্মটা এখানে ইউজ করা যাবে। এই দেখুন নিচে কিন্তু আপনাদের প্রেজেন্ট ফর্ম গুলো আছে, এই ভার্ব গুলো, এই ভার্ব গুলোর আপনাদেরকে এই 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 সেন্টেন্স গুলোকে আপনাদের পূর্ণ করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে প্রথম কি হবে? অ্যানিমেল লাভার্স dash to find a shelter for injured animals। কি আনসার হবে বলুন? সবাই ট্রাই বলছেন, কেউ বলছেন নিড, কি হবে? শো হবে না, অ্যাকচুয়ালি এই এক্সারসাইজটা কি হবে? অ্যানিমেল লাভার্স, এটা হবে নিড, নিড হবে, নিড, need to find a shelter for injured animals। There dashed a number of good schools in this city, এটা কি হবে? এটা হবে there are, very good, there are a number of good schools in this city। there এর পরে আর হবে, there are a number of good school in this city। এখানে ধরুন আরটা কিভাবে হচ্ছে? এই বি থেকে, কারণ বি ভার্ব আপনারা জানেন যে বি ভার্বে am is are, অ্যাকচুয়ালি was were, এগুলো বি ভার্ব, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আর হবে। তারপরে 3 নাম্বারটা, what are dash a sound philosophy of education। বইয়ের দরকার নাই তো, আপনি এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো, হ্যাঁ স্ক্রিনে দেখে উত্তর করার চেষ্টা করুন, আমি তো স্ক্রিন দেখাচ্ছি আপনাকে। তাহলে 3 নাম্বারটা, হোয়াট আর ড্যাশ ইজ এ সাউন্ড ফিলসফি অফ এডুকেশন। চারেরটা হবে আর, ইউ আর অ্যাডভাইজ নট টু বি টু জেনারিয়াস উইথ ইউর সেন্টিমেন্টস। চারেরটা হবে আর। পাঁচেরটা বলুন, ফিফথ, ফিফথটা, 5 নাম্বারটা, ফিফথ। ভেরি গুড, কিন্তু স্পিক হবে না কিন্তু। হির পরে আপনারা জানি যে
ভার্বের পরে এস বা ইএস যোগ হয়, তাহলে হি স্পিক্স অন ইংলিশ। হ্যাঁ, হি স্পিক্স অন ইংলিশ, তাহলে এখানে স্পিক্স এস যোগ হবে। হ্যাঁ, হি স্পিক্স অন ইংলিশ এটা হবে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আপনারা এটাও করবেন। পেজ নাম্বার 34 আপনার দেখালাম। তারপরে আমি একটু পেজ নাম্বার 51-এ যাই, তাহলে উইল সি দ্যাট ইন 51, পেজ নাম্বার 51-এ ওকে, প্রেজেন্ট পেজ নাম্বার 51-এ আমরা দেখব কি আছে। নট 51, 53। ওকে, এই দেখুন, put the verbs given in the brackets in simple past tense। আমরা যে সিম্পল পাস্ট টেন্স এর কথা বললাম, হ্যাঁ, সেই সিম্পল পাস্টে, হ্যাঁ, অনুপম বিশ্বাস, আজকে যে পিপিটিটা শেয়ার করেছি সেটা আপনারা গুগল ড্রাইভ লিংকে দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, আমি গুগল ড্রাইভ লিংকটা আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। আবার গুগল ড্রাইভ লিংকে গিয়ে আপনারা এটা আপনারা করবেন। ঠিক আছে, প্লিজ ওয়েট, আই এম গিভিং ইউ দ্য গুগল ড্রাইভ লিংক। This is our second class and maybe we'll meet up again in the third class. Stop please chatting. Wait. This is a Google Drive link. You can get the PPT from here. Okay. আচ্ছা, আমরা যেটা বলছিলাম, যেটা শেয়ার করছিলাম সেটাতে আসে। আচ্ছা, লেটস হ্যাভ এখানে you need to fill up the sentences with simple past tense. Simple past tense means what? Past indefinite tense. So one morning Akbar, এখানে কি হবে বলুন, অ্যান্সার বলুন। আকবর, এখানে গো ভার্ব আছে, তাহলে গো ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি? কেউ বলছে ওয়েন্ট, কেউ বলছে কেম। Okay, the right answer will be went. Okay, one morning Akbar went for a walk with Prince Salim and Birbal. আচ্ছা, এখানে বলুন কামটা কি হবে? কামটা কি হবে? কেম হবে। ভেরি গুড। and it ডিটা কি হবে? ডিটা কি হবে? পেজ নাম্বার ওয়াজ। আচ্ছা, আমরা পেজ নাম্বার কিন্তু এখন 53-তে আছি। উই আর ইন পেজ নাম্বার 53। পেজ নাম্বার 53, এখানে ডিটা হবে ওয়াজ। ওকে, সিটটা কি হবে বলুন? সিটটা কিন্তু স্যাট হবে, স্যাট। ওকে, এসএটি স্যাট। আচ্ছা, এখানে বলুন এ ফিউ মিনিটস লেটার আকবর, সে যেটা আছে সেটা আমরা জানি পাস্ট ফর্ম হচ্ছে সেড। সে, সেড, সেড, রাইট? তাহলে এখানে পাস্ট ফর্ম হবে, ভার্ব বসবে। তাহলে এখানেও সেটা সেই সেটটাই হবে একই রকম। এখানে সেটা কি হবে? সেট হবে, সেম। গিভটা কি হবে বলুন? টেকটা কি হবে? টেকটা টুক হবে। ভেরি গুড। এখানে আচ্ছা, এখানে এইটুকু শেষ করি, আমাদের সময় প্রায় হয়ে গেছে। উইল টেক আপ সাম কোশ্চেন্স এন্ড অলসো উইল প্রসিড। আমাদের মোটামুটি ধরুন সময় হয়ে গেছে। এখানে আমরা মোটামুটি এখানে শেষ করব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখলেন যে what we have understood with this about the tenses and its pattern, and also we have understood how could you use the different forms of verb altogether when you are writing uh, in even in the exercise, right? এটুই আমরা দেখলাম। আশা করব আবার থার্ড ক্লাসে আপনারা এইগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন, এবং আমি আপনাদের
গুগল ড্রাইভ লিঙ্কটাও দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনারা গুগল ড্রাইভ লিঙ্ক থেকে সেটা ডাউনলোড করতে পারেন। তো সেই গুগল ড্রাইভ লিঙ্কেও কিন্তু আপনারা মূলত গিয়ে সেখান থেকে আজকের যে আমরা ডিসকাস করলাম সেটা আলোচনা বা বুঝতে পারবে। আশা করি আমরা আমাদের থার্ড ক্লাসে উইল ডিসকাস দ্য আদার থিংস as per your syllabus, and we have very limited time. I hope you understand it very well. If not, you just try. I just trying my level best to make you understand. Okay. So I am sharing the link again. Please take that link and use it in your course of study. আবার আপনাদের যে নেক্সট তৃতীয় দিনের যে ক্লাস আছে, সেই তৃতীয় দিনের ক্লাসে আপনারা অ্যাটেন্ড করুন যারা ইন্টারেস্টেড, এবং তৃতীয় দিনে আপনারা অ্যাটেন্ড করে আমাদের এখানে করব। আমি আবার একটু লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, গুগল ড্রাইভ লিঙ্কটা। আপনারা এত চ্যাট করলে তো এটা ফলো করতে পারবেন না। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে আপনাকে বলে দিই, এখনো কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে কিছু তথ্য আসেনি, তো আমি সেই তথ্য আপনাদের দিতে পারবো না। যারা আপনারা 1000 হচ্ছে আমাদের অ্যাপের লিমিট, তো যারা শুনতে পারছেন না অ্যাপ থেকে, তারা কি করবেন, তারা ইউটিউব লিঙ্ক থেকে শোনার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে? আর কিছু প্রশ্ন আছে? তাহলে সায়ন বাবু, আমরা আজকে শেষ করি। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, সেশন ক্লোজ করতে হবে। আপনারা এক কাজ করবেন, মাঝে মাঝে গিয়ে ওই গুগল ড্রাইভ লিঙ্কটা দেখবেন, আমি আপডেট করতে থাকবো। ঠিক আছে? I will update the information in the Google Drive link, and just copy the information, the link, and you'll get it in later on also. Okay? So see you some other day in a third class, and thank you Shanda for putting it hard to make it, like if you have a lot of students, it's very difficult to arrange such a big class. Okay? Thank you. Shanda, you can end it now. থ্যাংক ইউ স্যার, সেশন ক্লোজ করছি। Thank you. Thank you. থ্যাংক ইউ।